So good morning. In the previous class, we are discussing about the first unit, that is environmental studies, scope of environment, then importance of environmental studies, multidisciplinary nature of environmental studies, and this need for public awareness and methods of awareness. These are all the we have discussed. The basic concept with this basic concept, let us go to the next unit, that is ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem is, eco means environment, system means interacting, interdependent complex. So I can also little I can explain that ecosystem is a region. It is a region. Region means area, a region with a specific and landscape. Landscape means having land area, landscape form such as landscape form, landscape form such as forest, or it may be grassland, or maybe desert land, or it may be wetland, or even coastal area. And the nature of the ecosystem is based on its geographical features. What are the geographical features? It may be hills. You might have seen hills and mountains. Mountain and hills are slightly different. Hills are small, mountains big. Plains. Plains means plain. Then rivers. You might have seen rivers. Lakes. Lakes or ponds, and coastal areas or island like Rajasthan. So it is also controlled by the climatic conditions such as the amount of sunlight, the temperature, and the rainfall in the region. So depending upon this climatic conditions, the area is characterized in different way. So the geographical area, say climate and soil characteristics, form its non-living or abiotic, abiotic, non-living component. These features create conditions that support community of plants and animals that evolution has produced to live in these specific conditions. And the living part of the ecosystem is referred to as its the component. So next, before that, we can define what is ecology. Ecology means, ecology is same as environment but slightly changed. See, ecology means environment is big, ecology is within environment you find ecology. So ecology means eco, all living organisms, means living thing, living, man, animal, trees, plants, etc. Living organism, whether plant or animal or human beings, is surrounded by the environment on which it derive its needs for its survival. It needs for survival. See, ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು, ಅಡವಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದೇ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಂದರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪೇ ಆಯಿತು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದು. ನೀವಾಗಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಟು look after your cattle, you need grass. Where you can find the grass? Grass is the grassland. So grass again is a landscape. So there is interaction between. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರು, ನೀರು, ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಹವೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. Each living component interacts with non-living components for their basic requirements ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಈಗ? ಮ್ಯಾನ್ ಹೌಸ್, ಅನಿಮಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ನೀಡ್, ದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್.
non-living components ಯಾವುದು? ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಸಾಯಿಲ್. These are all energy. These are all the non-living components. Next, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದು ಥರ ಇದೆ? ದರ್ ಆರ್ 6 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಗರೆ ನೋಡಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಿದೆ, ಚಿಗರೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೊಲ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಂಗ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಡು ಕೋಣ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ದಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾಯಿತು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಯಿತು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವು ವಿತ್ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕಾಶ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್, ಆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೈಮೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅದು ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, individuals. The individual is a species ಆಗಬೇಕದು. individual is a species ಆಗ, ಸ್ಪೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಶಿ, ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ are the groups of individuals. ನೋಡಿ, more than one animal, that is population. Next is community. So assembles or assemblages of different populations that live together in a defined area. In a defined area means ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇಡ್ತೀರಿ. ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಹೌದಾ? ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಆಕಳ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಮನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಕಾಲಜಿ. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕಾಲಜಿ. ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಹೇಳಾಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು. So they are in the environment. What you see in the environment, what you see around you or around us, what you can see? You can see the climate, you see landscape, so water, energy, all these things. These are the comes in the river and all this. So eco means root, home, abode. Logology means suffix or study of. Eco tourism is next. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಈಗ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? Ecosystem, it includes all abiotic and biotic factors in one particular environment. What are the biotic factors? Having life. Abiotic factors, ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಬರಿಬೋದು. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ an ecosystem and non-living parts of an ecosystem. Biotic factors include
plants, animals, fungi, microorganisms. Next, examples of biotic factors. What are the examples? See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇದೆ. ಫಂಗಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಣಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿ ಫಂಗಸ್, ಫಂಗಿ ಇದು, ಫಂಗಿಡಿ ಇದು family. Next is animal. You can see, so three figures are, these are the examples of biotic factors. Examples of abiotic factors include air, water, soil, temperature. ಇವೆರಡರ ಜೊತೆ the interaction between biotic and abiotic factor is ecosystem. ಹೌದಾ, abiotic ಆಯಿತು. ಈಗ abiotic factors is include air, water, soil, temperature, wind, source of energy, usually sun, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? So biotic factors and abiotic factors, the interaction between them is an environment, is an ecosystem. ಅದನ್ನೇ examples of abiotic factors. See, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ, this is a rock, this is sunlight, this is energy, heat energy, ecosystem. So do not ecosystems do not necessarily have a clear boundaries due to biotic and abiotic ಹೀಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ they can change daily as things move from. ಇದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಇರೋಷನ್, ಡ್ರಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, interact with each other in complex ways such as parasitism, mutualism and competition. ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇಸ್. ಇದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಬೆಳಿತೀವಿ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮರ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಗಿಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗಿಡನೇ ಬೇಕು, ಅವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮರ ಜಾತಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೊನ್ನೆ ಮರ, ಮತ್ತಿ ಮರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸುರಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಳ್ಳಿ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಿಂತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಏನೀಗ ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ sowing some seeds or this some species, so after some days some plants ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ they go fast and suppress the other. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೀತದೆ, ತಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆಲ್ತದೆ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ವಿಲ್ ವಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. So also interact with the abiotic factors in the ecosystem dependent upon water, minerals and temperature, light. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, whereas ecosystem is the interaction with between the environment and living organism live. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಕಾಣ್ತದಷ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟೇ. And so ecosystem is the interaction between this biotic factor and abiotic factors. Next, ecosystem is the community where biotic and abiotic elements interact each other. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಅನಿಮಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಈಗ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಅಥವಾ ಹೊಳೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಇವಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಗಿಡಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್, ಗಿಡ ಹೇಳೋದು ಬಯೋಟಿಕ್ಕು, ನೀರು ಅಬಯೋಟಿಕ್ಕು, ಪ್ರಾಣಿ ಬಯೋಟಿಕ್ಕು,
ನೀರು ಅಥವಾ ಏರ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇದು ಬಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಿಶ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಲೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 2-3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕಾಲಜಿ. ಇಕಾಲಜಿ ಬೇರೆ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ. Ecology is the scientific study of interaction between living systems and their environment. So concept of ಏನಾಯ್ತು, concept of ecosystem is the study of ecosystem is the ecology. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್: ಇಕಾಲಜಿ discovers and understands the relationship between living things and their environment. Next, what is ecosystem? So one more definition 2-3 ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. So ecology is the study definition ecology is the study of interaction among organism or group of organism with their environment. The environment consists of both biotic and abiotic biotic components, living organisms, and abiotic components, the non-living organisms. Or ecology is the study of ecosystem. Ecosystem is basic functional unit of ecology. Ecosystem is the basic functional unit of ecology. ಅಂದರೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನೇ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಕಾಲಜಿ. ದ ಟರ್ಮ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಯಿಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್: ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿಂಡ್, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. A group of organisms interacting among themselves with environment is known as ecosystem. Thus, an ecosystem is a community of different species interacting with one another and with their non-living environment, and one another with their non-living environment, exchanging energy and matter. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಅಂತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ ಊಟವನ್ನು ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳೀತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೀಡ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಡೆಫಿನೇಷನ್: ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ and animals in area together with non-living components of the environment such as soil, air and water constitute the ecosystem. ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ themselves under natural conditions based on habitat types. It can be further classified into 3 types. One is terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem means this ecosystem is related to land. For example, see grassland ecosystem, forest ecosystem and desert ecosystem. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. So these are called terrestrial ecosystem. Next is aquatic. Aquatic means related to water. This ecosystem related to water. It is further subclassified into 2 types of based on salt content. One is freshwater ecosystem, running water ecosystem. Examples: river, stream. Standing water ecosystem. Examples: pond, lake. Next is marine ecosystem, means samudra, seas and seashores.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆನಲ್ ಆರ್ ರಿವರ್. ಸೊ for to drink the water, it has come there. So this is the interaction between living things and non-living things. So here the grassland ecosystem. So see interaction between this one ecosystem. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಶೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಶೀಪ್ ಆರ್ ಗೋಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ deers ಇಲ್ಲಿ here sheep you find. Deer are grazing, grease and even bison also is there, I think. Deer and this bison, maybe bison are there. They are grazing. So landscape, in the landscape, forest landscape, within the grassland, this vertical interaction is there. So grazing. So next is desert ecosystem. ಮರುಭೂಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ನೇಕ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ aquatic ecosystem. There are some seashore ecosystem. These are the fishes you are finding, the fishes here. And see, this is marine. So different type of species there you find. So that is, see ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳ ಜಾತಿನೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮೀನುಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಕ್ರಾಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಹೌದು, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, cropland is man-made ecosystem. The structure of components and of an ecosystem, let us see in the next class. Let us stop here. Thank you.